Good morning, dear students. Uh, Please take your textbook to your hand, open at the page number 120 and start from the second paragraph where we left yesterday. Yes. In the heart of rural Pudukottai, you know what Pudukottai is? A district place, the poorest district place in Tamil Nadu. Once upon a time it was very poor, but today the case is totally changed. Young women there, once upon a time, when the literacy drive was in its full swing in those days, young women zip along the roads on their bicycles. The narrator is giving a true picture of the change that took place among rural women. The women, especially illiterate rural women who did not like to come out of their houses, they changed so much that they learned to ride bicycles, and even amongst so many strange gents, what do? They began to zip along the roads on their bicycles. They became free. Mentally they became free. The sense of uncomfortness, what they had earlier came to an end. ಒಂದು ಮುಜುಗರ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ವಭಾವ, ಗಂಡಸರ ಎದುರಿಗೆ, ಪುರುಷರ ಎದುರಿಗೆ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವರು, ಗಂಡಸರ ಎದುರಿಗೆ ಪುರುಷರ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡಲು ಅಂಜಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವರು, ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಮೆಂಟಲಿ ದೇ ಬಿಕೇಮ್ ಫ್ರೀ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾದರು, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಾವು ಎಲ್ಲರಂತೆ, ತಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಯಿತು, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಳಿದು ಹೋಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸಾಕ್ಷರಸ್ಥರು ಆಗ್ತಾ ಬಂದರೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. Now in the sense, in those days when literacy drive was in progress, and now the narrator is talking to a woman, to a neo-literate woman. He is talking and giving a picture of it. Jamila Bibi, who has taken to cycling, told me. Here the word me refers to the narrator, P. Sainath. He went there, physically he went there, he surveyed the entire district, and he talked to so many neo-literate women. And Jamila Bibi says, what does she say? It is my right. The woman is talking to the narrator. It is my right. What is her right? To use the bicycle, to ride the bicycle, and to enjoy freedom. To ride the bicycle and to enjoy the freedom is her right, she says. We can go anywhere using the bicycle. In those days, in Pudukottai district, buses were not everywhere. Frequency was very poor. They had to stand waiting for hours and hours to travel from one place to another because of a bicycle. On learning cycling, they have become free, and she says that she could go anywhere. Now I don't have to wait for a bus. This is what I say. In those days, bus frequency was very poor. The places were poorly connected. Especially the rural area,
the interior part was poorly connected. They could not get from everywhere to everywhere. Under such circumstances, bicycle came to their help. Cycling came to their help. We can go anywhere. Now I don't have to wait for a bus. I know people made dirty remarks when I started cycling, but I paid no attention. Yes, when initially, when these rural women began to cycling, so many others, especially gents, began to poke or began to play fun at them. They began to play fun at them, and they used dirty words also sometimes. But these people, these young neo-illiterate ladies, women, did not give attention. They bore it with silence. ಅವರು ಭಾಳ ಮೂಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅವರು ಸೌಮ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೌನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ದೇ ಬೋರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅಂದದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಜಾಣ ಕಿವುಡುತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಅಂದದ್ದನ್ನು ಅವರು ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿಯೂ ಕೂಡ ಕೇಳದವರಂತೆ ದಿನಗಳನ್ನು ದುಡಿದರು. ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ the change installed itself. Fatima, this Fatima is another woman. This Fatima is another woman whom the narrator met and was talking with her. Fatima is a secondary school teacher, so addicted to cycling that she hires to hire. HIRE, ಹೈರ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಪಡೆಯೋದು, ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಪಡೆಯೋದು. ಶಿ ಹೈರ್ಸ್, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಶಿ ಹೈರ್ಸ್ ಎ ಬೈಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಈಚ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾತಿಮಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್. ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಶಿ ಈಸ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ that she cannot live without cycling at least once every evening. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಅವಳಿಗೆ ಸೈಕಲನ್ನು ಓಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅದು ಸರಿಯೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೈಕಲನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸೈಕಲನ್ನು ಓಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಾಳೆ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಹರ್ ಓನ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. She has no her own bicycle at home. So what does she do? She goes to a bicycle shop where bicycles are hired. She hires, takes a bicycle for half an hour, rides it and returns the bicycle to the owner. She cannot yet afford to buy one because a bicycle in those days, the price of a bicycle in a shop was 1200 rupees, 1200 rupees. This was heavy for the woman. She could not afford this much of sum of money at once. So instead of purchasing one, what does she do? She goes to a bicycle keeper, and she hires some 50 paise or 1 rupee and takes the bicycle, rides it for half an hour, and after that returns the bicycle to the owner. And she says, there is freedom in cycling. This is her thinking. She finds pleasure. She enjoys freedom in cycling. We are not dependent on anyone now. Yes. At home, women, if they needed water at home, water to drink, water to wash, if they needed water, or if they needed fuel, firewood,
they had to depend on the gents at home. They had to request to their husband, to their brother, to their son, to any elderly person at home. They had to request the gents. But on learning cycling, today they are independent. They don't ask their father, they don't ask their husband, they don't ask their son, they don't ask their elder brother. Instead, they take the bicycle and go seeking to fulfill their needs. There is freedom in cycling. We are not dependent on anyone now. I can never give this up, she says. She says that she cannot give the cycle up. ನಾನು ಇದನ್ನೆಂದೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. I want this. Jamila, Fatima, and their friend Avakani, she is another woman. Some 3 names are here. What are these? Jamila, Fatima, and their friend, who is she? Avakani, all in their early 20s. How old are all these? They are of teenagers. They are below 20. Have trained scores of other young women from their community in the art of cycling. First, they have learnt riding the bicycle. After they are perfect, they are perfecting others in their locality. They are training other women in their locality, in their neighborhood. This is how they are cooperating, how there is mutual understanding and mutual cooperation between the neo-literans. Next, come to next paragraph. Cycling has swept across the district. Underline the sentence. You should learn to use such usages in your daily communication. ದೈನಂದಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ತೆರನಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. You should adopt it in your daily life. You should use at least 5 new words. You should note at them. You should write those words in your pocket diary. And you should learn to take chances, to take opportunities to use such new words in your day-to-day, in your daily communicating occasions. ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಚ್ ನ್ಯೂ ಯೂಸೇಜಸ್. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ವಾಕ್ಯದು. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಇವತ್ತಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಮನೆ ಮನೆಯ ಮಾತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ವ್ಯಾಪಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಕೊರೋನಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ, ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. You should, then only you can master the language. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Unless and until mistakes may take place. ತಪ್ಪಾಗ್ತವೆ. But by that, if you get afraid and don't use the language, never can you master the language. Next, come to next line. ವಿಮೆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ರೆ? ವಿಮೆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್
ವರ್ಕರ್ಸ್, ಮಹಿಳಾ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಮಹಿಳಾ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂದರೆ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಸ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೇನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಪೀಕಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬರ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ವಿಮೆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಮತ್ತು ಕ್ವಾರಿ ಲೇಬರರ್ಸ್, ಈ ಕಲ್ಲು ಮುಂತಾದ ಕಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾವು, ಅಂತಹ ಕಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು. ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕಲ್ಲು ಕಡಿ ಮುಂತಾದ ಕಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಸ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಯುಕ್ತಿಯಾದಂತಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅಮಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಅಮಂಗ್ ಹುಯಿಚ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್? ಅಮಂಗ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಲೈಕ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಯಾರು ಸೈಕಲನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂಥವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕಲ್ಲು ಕಡಿ ಮುಂತಾದ ಕಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮಹಿಳೆಯರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸೈಕ್ಲಿಂಗಿನ ಸಲುವಾಗಿ ತಾವು ಯಾವಾಗ ಸೈಕಲನ್ನು ತಗೊಂಡೇವೋ, ತಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇರೆಯವರಂತೆ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತೇವೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಲಿಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಇವತ್ತು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ರಶ್. ಇದೇ ಈ ಗದ್ದಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ? ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ರಶ್ ಆರ್ ಬಾಲವಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಇವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲವಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬೈಸಿಕಲ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್. ಈಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬೈಸಿಕಲ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್. Jump cutters and school teachers. Yes, school teachers also are there. And ಗ್ರಾಮ ಸೇವಿಕಾಸ್, ಗ್ರಾಮ ಸೇವಕರು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮ ಸೇವಕರು ಅಂಥೇಳಿ, ಅವರು ವಿಲೇಜ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಗ್ರಾಮ ಸೇವಿಕಾಸ್, ಗ್ರಾಮ ಸೇವಕಿಯರು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ, ಶಿಶು ಕಲ್ಯಾಣದ ಸಲುವಾಗಿ, ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ತರುವಂಥ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಂಡಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅವರನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಸೇವಕಿಯರು ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇವರನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಸೇವಕಿಯರು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಗ್ರಾಮ ಸೇವಕರು ಪುರುಷರು, ಗ್ರಾಮ ಸೇವಕಿಯರು ಮಹಿಳೆಯರು. ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಮ ಸೇವಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ವರ್ಕರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಿವಸ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಉಣಬಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಊಟ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಮಾಡಲಾಗುವ ಊಟ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಕ್ಯೂ ಹೂ ಆರ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ bicycle. The vast majority are those who have just become literate. ಇವರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು. Among these, a large number are those who are
who have just become ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಸಾಕ್ಷರಸ್ಥರು. ತೀರ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಸಾಕ್ಷರಾದಂಥವರು ಇವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಬೈಸಿಕಲ್, ಟು ಪೊಸೆಸ್ ಎ ಬೈಸಿಕಲ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಟು ರೈಡ್. ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಗರಸ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಡ್ರೈವ್. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬಸ್ ಶಬ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಗರಸ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಡ್ರೈವ್. ಲಿಟ್ರಸಿ ಡ್ರೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಆಂದೋಲನ. ವಿಗರಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಭರದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತಹದ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಅವಿರತವಾಗಿ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅದು ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 1975 ದಿಸ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಡ್ರೈವ್ ವಾಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಆಂದೋಲನ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳಂಥ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಬಾಲಕ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಬಾಲಕಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೂರಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇದು ಅವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಗರಸ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಡ್ರೈವ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ಅರಿವೋಳಿ ಯಾಕ್ಕಂ. ದೀಸ್ ಆರ್ ತಮಿಳಿಯನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲ ಇವು. ನಾವು ಇದ್ದದ್ದೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಾಠ ಮುಗಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪುಡುಕೊಟ್ಟೈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ವಿವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೇಖಕರು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಸ್ಸೇ. ನೋಡಿ, ವಿಗರಸ್ ಡ್ರೈವ್, ಲಿಟ್ರಸಿ ಡ್ರೈವ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ದ ಅರಿವೋಳಿ ಯಾಕ್ಕಂ. ಅದರ meaning has been given in the bracket using English words. Light of knowledge movement. ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಚಳವಳಿ. ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ. ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೇವೆ, ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಚಳವಳಿ. ಯಾಕದನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಚಳವಳಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಯಾವನು ಓದು ಬರಹವನ್ನು ಯಾವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಕತ್ತಲು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೀರ ಕಿರಿದಾಗಿರ್ತದೆ. ಹೊರಗಿಂದ ನಾವು ಏನು ಪೇಪರ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಏನು ಟಿ ವಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದರೆ ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನೊಳಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಬಸ್ಸಿನ ಬೋರ್ಡ್ ನಾವು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆದವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಇದು ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗತ್ತೇನು ರೀ, ಇದು ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗತ್ತೇನು ರೀ, ಇದು ಬೆಳಗಿಗೆ ಹೋಗತ್ತೇನು ರೀ, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗತ್ತೇನು ರೀ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗತ್ತೇನು ರೀ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ illiteracy. It is as good as being in darkness. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಯಶಸ್ಸುಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪುಡುಕೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರೇನ್ರಿ? ಅರಿವೋಳಿ ಇವ್ಯಾಕ್ಕಂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ which is working hand in hand with government officials. ಇದು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅರಿವೋಳಿ, ಅರಿವು, ಜ್ಞಾನ, ತಿಳುವಳಿಕೆ. ದ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅರಿವೋಳಿ, ಅರಿವು, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ. ಇವ್ಯಾಕ್ಕಂ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ ಜ್ಯೋತಿ, ಬೆಳಕು, ಕಂದೀಲು. ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ
ಮೂಮೆಂಟ್ ಚಳವಳಿ. ಒಂದು ಅರಿವೊಳ್ಳಿ ಇವ್ಯಾಕಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೆಸರನ್ನ ತಾನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅರಿವೊಳ್ಳಿ ಇವ್ಯಾಕಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು. ಅವರು ಈ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಟು ಟ್ಯಾಪ್ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದಕ್ಕೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಗವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಅರಿವೊಳ್ಳಿ ಇವ್ಯಾಕಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನಿಯೋ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಮೆನ್, ನೋಡಿ, ನಿಯೋ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಮೆನ್ ಐ ಸ್ಪೋಕ್ to saw a direct link between cycling and her personal independence. ನವ ಸಾಕ್ಷರಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಯಾರನ್ನೇ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರಸಿ ಡ್ರೈವ್ ನಡೆದಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಸೈಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೈಕಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಸ್ಸೆ, ಐ ಸೆಡ್ ಯು ಅರ್ಲಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ನಿಯೋಲಿಟ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಕಲಿಸ್ಟ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬೈಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರಸಿ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಿಟ್ರಸಿ there is close affinity. They are closely associated. The main thing, said Kannammal. Who is Kannammal? Kannammal is a woman working in the Arivolli Ivakkam, in the organization. Arivolli Central Coordinator. A question may come in the examination. Who is the Central Coordinator working in the Arivolli Ivakkam? Who is she? N. Kannammal. Or the question may be twisted in the other way. What is N. Kannammal? What is N. Kannammal? What is she? She is Central Coordinator working in Arivolli Ivakkam. Yes, you should be ready to answer the question in any way the question is formed. ಹಾಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೂ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಪರ್ಸನಲಿ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೆಸನ್. And one of the pioneers of the cycling movement. Yes, cycling, to make it more successful, this woman was the basic reason. That's why the narrator calls her pioneer. Was the confidence it gave women. Yes, it is her opinion. She says that cycling has given confidence among women. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಆತ್ಮಭರವಸೆಯನ್ನು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುವಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾನೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಂತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ನಾನೇನು ಹೇಳಿಯಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಕೈಲಾಗದಂತಹ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪುರುಷರ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಿಂತು ಪರರಂತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಎಸ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ ವಿಮೆನ್. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದವರು ದಿಸ್ ಎನ್ ಕನ್ನಮ್ಮಳ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ their dependence on men.
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವ ಸಂಗತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಮೊದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸೋದಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರೋದಿದ್ದಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ, ಅಪ್ಪ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾನ, ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಯಾನ, ನಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟೇನಿ, ಊಟ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಪಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ನೀರು ತರೋದಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಕಟ್ಟಿಗೆ ತರೋದಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ತರೋದಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಇದ್ದಿರಬಹುದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಕಾಯಿಪಲ್ಯನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸಚ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ bicycle came to their help. Earlier they had to request the gents at home, but now the case is different. They are able to cycle and they do it themselves, and they don't depend on gents at home. Now we often see a woman doing a 4-kilometer stretch on her cycle to collect water. ನೋಡಿ, ಆ ಪುಡುಕೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪುಡುಕೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನೀರು ಬೇಕು ಮನೆಗೆ ಅಂದರೆ ಪುರುಷರೇ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರು they depended on their men at home. But today the case is different. A wife, a mother at home, she doesn't request her husband. A woman doesn't request her elder brother if she is in need of water or some other thing. Instead, she herself goes cycling the bicycle. We often see a woman doing a 4-kilometer stretch on her cycle. What is it for? To collect water from a far off distance. 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ನೀರನ್ನು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಬರೀ ನೀರು ತರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಗು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಬೇಕಂತಾರೆ ಆ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ತನ್ನದೊಂದು ಮಗುವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಬರೀ ನೀರು ತರ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನಗಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಇಷ್ಟು ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು, ಏನಾದರೂ ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಿರ್ಬೋದು, ಹೊಲದಿಂದ ಮನೆಗೆ ತರೋದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದ ಬಜಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ, ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪುರುಷರ ಸಮಾನವಾಗಿ, ಪುರುಷರಂತೆ ಯಾವ ಮಹಿಳೆಯರು ಈವರೆಗೂ ಮನೆಯ 4 ಗೋಡೆಗಳ ಒಳಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದ್ದರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಸಂಕೋಲೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ತಾವು ಕೂಡ ಪುರುಷರ ಸಮಾನರಾಗಿ ಹೊರಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, women had to put up with vicious attacks on their character when this began. Yes. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಆಗಿದ್ರೆ, if it is a very very small village of some 50 families or 100 families, and if your sister goes
on a scooter, on a two-wheeler. So many other people in your neighborhood stand looking at her with a strange look. ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವಳತ್ತ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಗಾಬರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಸ್ಸಿನ ಡ್ರೈವರು ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಏನೋ ಮಾರಾಯ ಬಸ್ಸಿನ ಡ್ರೈವರು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ದಾಳು, ಏನೋ ಮಾರಾಯ ಬಸ್ಸಿನ ಡ್ರೈವರು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ದಾಳು. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡೂ ದೇ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡೂ ದೇ ಮೇಕ್ ಎ ಫಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ initially. After some days, they forget it. They get used to it. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಇದೆ, ರಿಕ್ಷಾನ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಓಡಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಇದೆ, ಆ ರಿಕ್ಷಾನ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ತೊಗೊಂಡಾಳ, ಹೆಣ್ಮಗಳು ಓಡಿಸ್ತಾಳ. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡು ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್? ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವಿಲೇಜ್? For a few days initially, but after some time you will get used to it. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪುಡುಕೊಟ್ಟ ಇದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದದ್ದು ಅದೇ. ಮೊದಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಬಹಳ ಅವಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಪುರುಷರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬೈಸಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ they used ugly words, dirty words at her, but those women bore it with silence, as if they went as if nothing she heard. ತಾನು ಏನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂತೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರು, ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅವರು ಅದೊಂದು ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡಿತು. early among them ಕನ್ನಮ್ಮಳ್ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್. ಇಂತಹ ಅವಮಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೊದಲಿಗರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಮ್ಮಳ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬಳು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಿ ಹೂ ಟುಕ್ ಟು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಸೈಕಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವಳು ಅವಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಅವಳು ಇಂಥ ಅವಮಾನಕರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿತ್ತು. Though a science graduate, ನೋಡಿ, ಕನ್ನಮ್ಮಳ್ is not an uneducated woman. She is a teacher in a school, secondary school. She is a BSc graduate. Though a science graduate, she had never mustered the courage to cycle earlier. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಳು ಓದಿಕೊಂಡವಳು ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೈಕಲನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ರೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳು ಮೊದಲು ಬಹಳ ಮುಜುಗರ ಪಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಯಾಕಂದರೆ ಪರಿಸರ ಹಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಊರಾಗ ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಲ್ಲವನು ಅಂತಿಟ್ಕೊ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಹೂ ನೋಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವಿಲೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಟೀ ಶಾಪ್, it may be a grocery shop, it may be a medical shop, or it may be a saloon. If you use English for the first time in front of them, they look strangely at you and you too feel shy to open your mouth in English. ಪರಿಸರ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ನೀನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತನಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಅನೇಕ ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಆವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಶಾಯ್. ನೀನು ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಹೊಸದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ಆದರ್ಶವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್, shall we continue?
These are only some 2 lines. Early among them, Kannal herself, though a science graduate, she had never mustered the courage to cycle earlier because she, among so many, she was the initial. She was the initiator. So she had to face insults from so many others in the village. Yes. Today let us stop today and continue. Tomorrow, my request to you is that standing instruction it is, unless and until you take your book and read it and invest your efforts, you cannot understand. Any of our efforts to make you know English is of not so, it has no weight. You should study, you should sit, you should read, you should use a dictionary, you should try to understand. And if you have any difficulties, please put your questions online. We are prepared to answer and we are prepared to clear your doubts. Thank you. With this, I close today's online class. Let us meet tomorrow. Wish you good day. Thank you.